श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। एकली जुगरे अल्पायुष मनुष्यों केवल भागवत पठन श्रवण ही मुक्तिर एकमात्र आश्रय। भाव भक्तिर सह श्रवण द्वारा आस्ते आस्ते वैराग्य प्राप्त होई ज्ञान उदय होइथाय। एहाको भावर सह नित्य श्रवण द्वारा परम पद मोक्ष प्राप्त हुए। एणु परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिबा नित्य। आसंतो भागवत वंदना करी भागवत महापुराण आरंभ करिबा। नमामि नमामि महा ग्रंथ भागवत कृष्ण रसे रसाणित रसपूर्ण गीत। नमामि नमामि कृष्ण गोविंदाय नम उद्धवं कुदेल पुण्य भागवत धर्म तत्वपूर्ण अर्थपूर्ण जीवनर वेद अभ्यास मात्र के कटी जीव अवसाद परम मंगलमय भागवत वाणी जीव तरी जीव शुणी भवतरंगिणी। नमामि नमामि व्यास विष्णु अवतार जन कल्याण करिल भागवत सार। वेद पुराण रु सर्व सारकु साउटी भागवते देइअछ माळ परि गुंथि। नमामि नमामि आहे दास जगन्नाथ प्राकृत छंदे बांधिल श्रीमद्भागवत। नमामि सुत सौनक मैत्रेय विज्ञ नैमिषारण्ये करिल भागवत यज्ञ। नम नम परीक्षित राजर्षि विज्ञानी भागवत शुणाइले शुक ब्रह्म ज्ञानी। नमामि नमामि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नमामि देवर्षि नम भकत विदुर। परम शास्त्र प्राणीक निस्तारण पथ नमामि नमामि शास्त्र श्रीमद्भागवत। भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध 21 अध्याय। मैत्रेय उवाच एबे हो शुण विष्णु गाथा कहिबि पृथु यज्ञ कथा। मिली सकल मुनि जने संतोषे पृथु सन्निधाने। यज्ञ करिण उदवेगे सर्व संभार नाना भावे। आरंभ कले ब्रह्मा वर्ते सुप्राची सरस्वती तीर्थे। इंद्रादि सर्वदेवे आसी यज्ञ उत्सव घरे पसी। से यज्ञ यज्ञपति हरि मंत्र आधाने तांकु बरी। शंकर पद्म जनि मूले मिली सकल दिग पाळे। गंधर्व अप्सरा गणे मुनीन्द्र वेद उच्चारणे। आनंदे नृत्य गीते स्तुति सिद्ध गुह्यक पंक्ति पंक्ति। दानव किन्नर सकळे से यज्ञ मिलिले गहळे।
ସେ ପୃଥୁରାଜେ ବସୁମତୀ ବତ୍ସାସୁରରେ ପ୍ରିୟବତୀ କାମଧେନୁର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ସର୍ବସମ୍ପଦ ଦେଲା ମହି ନଦୀ ଯେ ଦୁଗ୍ଧ ରସ ଜଳେ ସଧୀରେ ବହନ୍ତି କଲଳେ ଘୃତ ସଂଯୋଗ ଦଧିଅନେ ତ ସେ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ସର୍ବଜନେ ସର୍ବବୃକ୍ଷରେ ମଧୁପନ୍ତି ଯେ ମୁତ ପ୍ରାୟ ବରସନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ନାନା ରତ୍ନେ ପୁରୀ ଗର୍ଜନ୍ତି ଉଲ୍ଲୋଳେ ଲହରୀ ସର୍ବତ୍ର ତୋଷୀ ଦୁଗ୍ଧନ ଦେଇ ରଞ୍ଜିଲେ ପୃଥୁମନ ଲୋକପାଳଙ୍କ ଲୋକ ତୁଲେ ସର୍ବସମ୍ଭାର ଶସ୍ୟ ତୁଲେ ଯଜ୍ଞକରଣ ବିଷ୍ଣୁ ଅର୍ଥେ ସର୍ବସମ୍ପାଦିଲେ ସମସ୍ତେ ପୃଥୁର ଯଜ୍ଞାରମ୍ଭେ ଚାହିଁ ବାସବ ମନେ ବିଚାରଇ ଏ ପୃଥୁ ସତ କ୍ରତୁ କଲେ ଲଭିବ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦ ଭଲେ ମୋର ସମ୍ପଦ ଜୀବନାଶ ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଛାଡ଼େ ଶ୍ୱାସ ଯଜ୍ଞର କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ଆତ୍ମାର ହିତ ଚିନ୍ତି ଚିତେ ଯଜ୍ଞ ପଶୁକୁ ହରି ନେଲା ନିଜ ଭୁବନେ ବିଜେ କଲା ଆକାଶ ମାର୍ଗେ ଇନ୍ଦ୍ର ଗଲା ପାଷାଣ୍ଡ ଧର୍ମ ଆଚରିଲା ଧର୍ମେ ବିଭ୍ରମ ତାର ମନ ସଭୟ ଚିତ୍ତେ ଛନ୍ନ ଛନ୍ନ ଅତ୍ରି ଯେ ଥିଲେ ଯଜ୍ଞଶାଳେ ଅସର ହରଣ ଜାଣିଲେ ପୃଥୁପୁତ୍ରକୁ ରାଇବେ गे ଇନ୍ଦ୍ରର କର୍ମ ତାଙ୍କ ଆଗେ କହିଲେ ଅସହର ବାଣୀ ପୃଥୁ ନନ୍ଦନ ତାହା ଶୁଣି ଧନୁକସର ଘେନି ହସ୍ତେ ବେଗେ ଧାଇଲା ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ଡାକଇ ରହ ରହ ବାଣୀ ସଭଏ ଇନ୍ଦ୍ର ତାହା ଶୁଣି ନିଜ ଶରୀର ଛିନ୍ନ କଲା ଜଟିଳ ରୂପ ପ୍ରକାଶିଲା ଭସ୍ମ ଭୂଷିତ ବେଶ ଚାହିଁ ପୃଥୁ ନନ୍ଦନ ବିଚାରଇ ଜଟିଳ ଭସ୍ମ ଏହା ଗାତ୍ରେ ଏହାକୁ ମାରିବି କେମନ୍ତେ ଏମନ୍ତ ମନେ ବିଚାରିଲା ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ବାଟ ନ ଛାଡ଼ିଲା ତାର ରହିବା ପଥ ଦେଖି ଅତ୍ରି ଯଜ୍ଞଶାଳ ଉପେକ୍ଷି ଡାକଇ ମାର ମାର ବେଗେ ତା ଶୁଣି ଇନ୍ଦ୍ର ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ଭଏ ଚାହିଁଲା ଦଶ ଦିଶେ ସ୍ୱଭାବେ କେହି ନାହିଁ ପାଶେ କହଇ ଇନ୍ଦ୍ର ବେଗେ ମାର ସ୍ୱଭାବେ ଯଜ୍ଞ ଅସୋଚର ଏମନ୍ତ ଅତ୍ରିର ବଚନେ ଜାଣି ଧାଇଲା କୋପ ମନେ ଧାମଇ ଅତି କ୍ରୋଧ କରି ହସ୍ତି କି ଯେ ସନେ କେଶରୀ ବାସବ ଦେଖି ତ୍ରାସ ମନେ ଅଶୋକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନେ ହୋଇଲା ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟେ ଯାଇ ପୃଥୁ ନନ୍ଦନ ବିଚାରଇ ପରଶୁ ଘେନି ମହାରୋଷେ
इंद्र को चाहे 10 दिशे न देखी पूर्ण यज्ञ स्थाने मिलिला अत्रि सन्निधाने ताहाकु रज्जु हस्ते धरी अत्रि चरणे नमस्कारी तार अद्भुत कर्म देखी मुनिए नाम उपलक्षी विष्णु चारि पुण्य धाम देले से विजिता सोनाम हेमंते रजनी प्रवेश इंद्र जे मिली यज्ञ देशे विचारी अंधकार छळे अशोकु पुणी नेला बळे यज्ञर जुपतळे छळे रहिला सुवर्णर जुरे अत्रि देखन्ते शून्य मार्गे त्रासे पलाई इंद्र बेगे अत्रि पृथुर मुख चाहि बोइले अश्वान जाई ता शुणी हस्ते धनु धरी धाइला घोर नाद करी डाकई रह रह बाणी तार बचन इंद्र शुणी पथे अशोकु छाड़ी छने तक्षणे गला अंतर्ध्याने पुणी से अश धरी करे बेगे मिलिला द्वारे द्वारे पाषाण्ड जन सेहि मते रूप प्रकाशिले जगते पृथुर यज्ञ घर स्थाने इंद्रर जेते रूप छने पाषाण्ड सेहि रूप चिंती अधर्म धर्म विचारन्ति के नग्न रक्त पट धरे के भस्म भूषण शरीरे अधर्म मार्ग आचरन्ति आत्मा रहित न करन्ति पाषाण्ड मार्गे थाई नित्य दूषण देई वेद पथे ताहांक मत जे करन्ति अन्ते नरके प्रवेशन्ति असचरान्ते इंद्र पथे छने धइला रूप जेते से रूपे प्रकाशी पाषाण्डे निगम निंदिले ब्रह्मांडे से कथा शुणी पृथु कोपे इंद्र झिंगा से देह कंपे इंद्र मारणे कोप करी निज को दंड करे धरी कोपन्ते अरुण नयन प्रचंड विराजे बदन पृथुगमन देखि रणे बेगे चलिले विप्रगणे इंद्र रहित चित्ते बही कहन्ति पृथु मुख चाहि शुण हे पृथु धर्म कथा आगम निगम जे प्रथा देवंक देहे इंद्र तेजे से तेजे देव यज्ञ भुंजे एणु इंद्र को जागे करी मंत्रे अनळे होम करी सृष्टि पालने कारण ए भावे संसार धारण इंद्र रे कोप तु संहार
ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଚିତ୍ତେ ଧର। ଏମନ୍ତେ କହି ମୁନି ଗଣେ ବ୍ରହ୍ମା ମିଳିଲେ ତତକ୍ଷଣେ। ପୃଥୁବଦନ ଚାହିଁ ଧୀରେ କହନ୍ତି ବଚନ ଗଭୀରେ। ବ୍ରହ୍ମବାଚ ଏ ଇନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ତନୁ ଏହାକୁ କୋପ ଛାଡ଼ ମନୁ। ଏହାର ଦେହେ ସର୍ବଦେବେ ନିତ୍ୟ ବସନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ଭାବେ। ଆହୁତି ଯାର ମୁଖେ ଦେଇ ତାହାକୁ କୋପ ନ ଯୋଗାଇ। ଏହାକୁ କୋପ ତୁ ନ କର ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଅର୍ଥେ ବର। ଏ ଧର୍ମ ପରମ କାରଣ ଅଶେଷ ସୃଷ୍ଟିର ଧାରଣ। ଏ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ରୋହ କର୍ମ କଲା ପାଷାଣ୍ଡ ପଥ ବିଚାରିଲା। ପାଷାଣ୍ଡ ଉଦ୍ଧାରିବା ଅର୍ଥେ ତୋ ଅବତାର ଏ ଜଗତେ। ବେଣୁର ଦେହେ ଯେତେ ଦୋଷ ତୋ ଜନ୍ମ କଲା ତାହା ନାଶ। ତୁ ଏବେ ମୋର ବୋଲ କର ପାଷାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କି ଉଦ୍ଧର। ଏମନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାର ବଚନେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ କୋପ ଛାଡ଼ି ମନେ। ଯୋଗେ ତ ଶିଲେ ସର୍ବଜନେ ଅନ୍ନ ବସନ ଜଳ ଦାନେ। ସେ ବିପ୍ର ଜନେ ହୋଇ ତୋଷ ପୃଥୁକୁ କରନ୍ତି ଆଶିଷ। ବ୍ରହ୍ମବାଚ ତୋର ବଚନେ ସର୍ବଦେବେ ତୋଷ ହୋଇଲେ ଯଜ୍ଞ ଭାବେ। ଏମନ୍ତ କହି ପଦ୍ମଜୋନି ସଙ୍ଗେ ସକଳ ବିପ୍ର ଘେନି। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ତକ୍ଷଣେ ଗଲେ ନିଜ ସ୍ଥାନେ ଶୁଣ ବିଦୁର ତୋଷ ମନେ। ପୃଥୁ ଯଜ୍ଞକୁ ଭଗବାନ ଇନ୍ଦ୍ର ସହିତେ ଆଗମନ। କରି ପୂଜନ୍ତି ସେହି ହେଳେ ରାଜାକୁ ଏପରି କହିଲେ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଇନ୍ଦ୍ର ତୁମ୍ଭର ବିଘ୍ନ କଲା ଏବେ ସେ କ୍ଷମା ଯେ ଚାହିଁଲା। ଏହାକୁ କ୍ଷମା ଦିଅ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ଯା କହୁଛି ପ୍ରସ୍ତାବେ। ସୁବୁଦ୍ଧି ସାଧୁ ଯେ ପ୍ରଧାନ ହିଂସା ନ କରେ କଦାଚନ। ଏପରି ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ଅଛି ଶରୀର ଆତ୍ମା ନହେ କିଛି। ପୁରୁଷ ମାନେ ତୁମ୍ଭ ତୁଲେ ଦୈବୀ ମାୟାରେ ମୁଗ୍ଧ ହେଲେ। ବୃଦ୍ଧ ସେବା ଯେ ଦୀର୍ଘ କାଳ ହୁଅଇ ନିଶ୍ଚୟ ନିଷ୍ଫଳ। ବିଦ୍ୱାନ ପୁରୁଷ ଦେହକୁ ଅବିଦ୍ୟା କାମ୍ୟ କର୍ମ ତାକୁ। ଆରବ୍ଧ ବୋଲି ଜାଣି ଭଲେ ନୁହନ୍ତି ଆସକ୍ତ ତହିଁରେ। ଏହି ଯେ ଆତ୍ମା ଦେହୁ ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ଯେ କଇ ନିର୍ଗୁଣ। ଆତ୍ମା ଯେ ଅଟେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ପୁଣି ସେ ଅଟେ ସାକ୍ଷୀ ରୂପୀ। ଏହା ଯେ ଜାଣଇ ନିଶ୍ଚୟ ସେ କରେ ସଦାତ୍ମାଲୟ। ନିଷ୍କାମ ଶ୍ରଦ୍ଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ମୋର ଭଜନ ଯେ କରଇ। କ୍ରମ କ୍ରମରେ ତାର ମନ ମୋଠାରେ ହୁଅଇ ପ୍ରସନ୍ନ। ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ତାର ହେଲେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଯେ ହୁଏ ଭଲେ। ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେହ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କର୍ମ ଜ୍ଞାନେ
ମନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜାଣନ୍ତି, ସକଳ ଦୁଃଖ ସେ ତରନ୍ତି। ଶୋକାଦି ଦ୍ୱାରା ସେହିମାନେ ବ୍ୟଥିତ ନୁହନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନେ। ହେ ରାଜା ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟ, ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସମଅଟ। ସବୁରେ ସମବୁଦ୍ଧି ହୋଇ, ପ୍ରଜା ପାଳନ କର ତୁଇ। ଏକାକୀ କି ରୂପେ ପାଳିବୁ, ଏକଥା ମନେ ନ ଭାବିବୁ। ମୁଁ ତୋର ରାଜାଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କରି ରଖିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଥ। ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଳି ତୁହି, ପ୍ରଜା ପାଳନ କର ଯାଇ। ପ୍ରଜାଏ ପୁଣ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ, କଲେ ତହିଁର ଭାଗ ଜାଣ। ରାଜା ଯେ ପରଲୋକେ ପାନ୍ତି, ଷଷ୍ଠ ବିଭାଗ ନାହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତି। ଯେ ରାଜା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ନ ପାଳେ, ତାହାର ପୁଣ୍ୟ ହରି ବଳେ। ପ୍ରଜାଏ ନିଅନ୍ତି ଯେ ଜାଣ, ଏଥିରେ ଅନ୍ୟଥା ନ ମଣ। ତୋର ଗୃହରେ ତୁ ଦେଖିବୁ, ଏଥିରେ ଆନନ ଭାବିବୁ। ଏଥିରେ ତୋର ମନ ଥିଲେ, ସିଦ୍ଧ ମହିଷ ଆଦି ତୁଲେ। ହେ ରାଜା ତୋର ସଦଗୁଣେ, ବଶ ହୋଇଛି ଏହି କ୍ଷଣେ। ଯେବରେ ତୋର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ମାଗିଲେ ଦେବି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ। ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା ଯୋଗାଦିରେ, ପ୍ରାପ୍ୟ ମୁଁ ନୁହଁ ସଂସାରେ। ଯାହାର ଭେଦ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତାହା ନିକଟେ ଥାଏ ମୋହି। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ରାଜା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନ, ମସ୍ତକେ କଲା ଯେ ଧାରଣ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଯେ ସମୟେ, ଆପଣା ଦୋଷେ ଲଜ୍ଜା ପାଏ। ରାଜାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ସେ ମାଗିଲା, ତାହାଙ୍କ ଚରଣ ଛୁଇଁଲା। ପୃଥୁ ଯେ ତହିଁ ଆଲିଙ୍ଗନ, କରି ତୋଷିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ମନ। ଏ ଅନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ, ଉଦ୍ୟମ କଲେ ସେ ପ୍ରସ୍ଥାନ। କିନ୍ତୁ ପୃଥକୁ ବର ଦେବା, ଅଭିପ୍ରାୟରେ ହେଲେ ଉଭା। ଏ ଅବସରେ ପୃଥୁ ରାଜା, ବହୁ ପ୍ରକାରେ କଲା ପୂଜା। ଭକ୍ତି ସହିତ ସେ ଚରଣ, କମଳ କଲା ସେ ଧାରଣ। ସେ ପଦ୍ମ ପଳାଶ ଲୋଚନ, କୃପା ଯେ କଲେ ବରଷଣ। ପୃଥୁ ତାହାଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ସ୍ତବ କରଣେ କଲା ମନ। ଲୋଚନ ଅଶ୍ରୁରେ ପୂରଣ, ହେବାରୁ ନ କଲା ଦର୍ଶନ। ବାଷ୍ପରେ ଗଦ ଗଦ ହେଲା, ସ୍ତୁତି ସେ କରି ନ ପାରିଲା। ତୃଷ୍ଣି ଭାବରେ ରହି କରି, ଆଲିଙ୍ଗେ ପୃଥୁ ଯେ ଶ୍ରୀହରି। ଚକ୍ଷୁରୁ ଜଳ ପୋଛି କରି, ପୃଥୁ ଯେ ଚାହିଁଲା ଶ୍ରୀହରି। ଶ୍ରୀହରି ଆପଣା ଚରଣ, ସ୍ଥାପିଲେ ଭୂମିରେ ସେ ଜାଣ। ଗରୁଡ଼ ସ୍କନ୍ଧେ ହାତ ଦେଇ, ଉଭା ହୋଇଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ପୃଥୁବାଚ ହେ ଦେବ ଦେବଙ୍କର ଦେବ, ମୋତେ ଦୁଃଖ ନିସ୍ତାରିବ। ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥିବ, ଭୋଗ ବିଳାସ ନ ମାଗିବ।
ନାରକୀ ମାନଙ୍କର ଅଛି, ଏହା ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଜାଣୁଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଏହା ମୁଁ ମାଗଇ 10,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ। ପୁରାଅ ମୋର ମନୋଭାବ, ଶୁଣିବି ତୁମ୍ଭର ପ୍ରସ୍ତାବ। ଯାହା ଶୁଣିଣ ଯୋଗୀ ଜନେ, ନିଶ୍ଚଳେ ଥାନ୍ତି ରାତ୍ର ଦିନେ। ଯେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି, ଏ ଭବ ସାଗରୁ ନିସ୍ତରି। ଶ୍ରୀଚରଣୁ ଯେ ମକରନ୍ଦ, ଦିଅ ହେ ପରମ ଆନନ୍ଦ। ଏହା ମୁଁ ମାଗୁଛି ଶ୍ରୀହରି, ଦିଅ ହେ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରି। ପୃଥୁର ସ୍ତୁତି ଶୁଣି କରି, କହନ୍ତି ବଚନ ବିସ୍ତାରି। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ, ଭକ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଅଭିଳାଷ, ହୋଇଛି ତୋହର ନରେଶ। ତୋହର ବିଶେଷ ଭକତି, ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି। ପ୍ରବଳ ଭାଗ୍ୟ ରୁଟି ଜାଣ, ଏପରି ବୁଦ୍ଧି ହେଲା ଶୁଣ। ଏହି ବୁଦ୍ଧିରେ ମହାଜ୍ୟୋତି, ମୋର ମାୟାରୁ ତରି ଯାନ୍ତି। ମୋର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳୁଥିଲେ, ତୋର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଭଲେ। ମୈତ୍ରେୟ ବାଚ, ଏହି ପ୍ରକାରେ ମହାବାହୁ, ଆନନ୍ଦେ ପ୍ରକାଶିଲେ ତହୁଁ। ପୃଥୁ ତାହାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲା, ଦେବତା ଋଷି ଆଦି ମେଳା। ଋତିଜ ପାର୍ଷଦ ସହିତେ, ଯଜ୍ଞକୁ ଆସିଥିଲେ ଯେତେ। ଯଥା ଯୋଗ୍ୟରେ ପୂଜା କଲା, ସବୁ ଦେବଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷିଲା। ଶ୍ରୀହରି ଗମନର କାଳେ, ଋତିଜ ମନକୁ ହରିଲେ। ଯହୁଁ ଚଳିଲେ ଭଗବାନ, ପୃଥୁ ଚଳିଲା ନିଜ ଧାମ। କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ, ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାಂ ସଂହିତାୟାಂ ବୈୟାସିକ୍ୟାಂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ପୃଥୁରାଜ ଯଜ୍ଞ କରଣେ ନାମ ଏକବିଂଶୋऽଧ୍ୟାୟ। ଦ୍ୱାବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏ ଅନ୍ତେ ଶୁଣ ହେ ବିଦୁର, ସେ ପୃଥୁ ଦେବ ରାଜେଶ୍ୱର। ସେ କ୍ଷେତ୍ରେ ଯେତେ ପ୍ରଜାଗଣ, ପିତୃଦେବ ଋଷି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ପୃଥୁଙ୍କ ଗୁଣ ବଖାଣନ୍ତି, ସେ ସର୍ବେ ହରିଙ୍କୁ ପୂଜନ୍ତି। ଏମନ୍ତେ କେତେ କାଳାନ୍ତରେ, ବିଜୟ କଲେ ମୁନିବରେ। ସେ ସିଦ୍ଧ ଗଣ ମଧ୍ୟେ ସାର, ବିଶେଷେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମର। ତପସାଧନେ ବିରାଜନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପ୍ରାୟ ଜ୍ୟୋତି। ଆକାଶେ ଦେଖିଲେ ରାଜନ, କାନ୍ତିରୁ କଲେ ଅନୁମାନ। ସେ ସର୍ବସିଦ୍ଧ ସନକାଦି, ବିଷ୍ଣୁର ଭକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ। ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଲେ ଅନୁମାନେ, ଉଠିଲେ ସର୍ବଶିଷ୍ୟ ଗଣେ। ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନେ ନୃପରାଣ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ କଲା ସେ ବଦନ। ଯେହ୍ନେ ଜୀବନ ପ୍ରାଣ ପାଇ, ସହସା ଉଠିଲେ ଝସାଇ। ସଦସ୍ୟ ଆଦି ଯେତେ ଥିଲେ, ସତରେ ସକଳେ ଉଠିଲେ। ଦେଶନେ ଗନ୍ଧାଦି ଗୁଣକୁ, ଜୀବନ ଗମଇ
प्रवेश हेले सेहि सभा आनंदे पृथु नृपमणि प्रणाम कले शिर घेनी सुगंध शीत जल देई पाद कमल देले धोई दिव्य आसने बसाइले सुबुद्धि व्यवहारे पूजिले ताहांक चरण सलीले अलक कंध समार्जिले जे प्राणी हुए शीलवंत ताहांक चरित एमंत छाड़ी नृपति अभिमान आनंदे कले बहुमान्य हाटक आसने बसाई पाद उदक शिरे देई से भवग्र जन्मा जेणु राजन मान्य कले तेणु भावे प्रतोषी तांक मन राजा जे कहन्ति वचन आज मो पूर्व भाग्य फल जीवन होइला सुफल दुर्लभ देखिली तुम्भंकु खोजी न पांति जोगी जाकू अव्यक्त गति जे तुम्भर भ्रमणे चतुर्दश पुर अभाग्यवंत प्राणी सेहि तुम्भ दर्शने योग्य नहि ए आत्मा पुरुष जे सने सकले देखई चेतने ताहाकु न देखन्ति केहि ए विश्व हेतु भूत देहि हे सिद्ध तुम्भंकु देखिली धन्य मो जीवन मणिली निर्धन गृहे जेन्हे धन अण अभ्यासे लभे पुण्य तेन्हे जे मणिली अद्भुत मो भाग्ये तुम्भे उपगत जागृहे अतिथि आगत भावे पूजिब शुद्ध चित्त विभवे पूजी बहुमते काय वचन शुद्ध चित्ते विभवहीने जे बाजन पुछिब जे विधि विधान भूमि उदक तृणासने देई पूजिब साधु जने ए विधि जे बान पूजन्ति से व्यर्थे जीवने मरन्ति ब्याल आलय द्रुमे जेन्हे तागृह भयंकर तेन्हे जागृह गते जे अतिथि सुखे चरण न धुअन्ति तार जीवने कि कारण व्यर्थ आयुष जस गुण जे भक्त जनଙ୍କୁ न सेवे ता सुख सर्व कि लभे भमुनि तुम्भ आगमन मंगल मणिले जीवन ताहांक व्रत विधि आदि तरन्ति अन्य मोक्षवादी जे बाल बयसु तरन्ति से जेबे मुख्य मार्गे जानती ए बाल पौगंड किशोर जे धरे दृढ़ निष्ठा पर से जेबे मुख्य मार्गे जानती ए विष्णु मायारु तरन्ति इंद्रिय मानंक विषय न छाड़े जाहार हृदय से केबे सुख न लभन्ति स्वकर्म बंधे बंदी हन्ति ए घोर संसारे पड़िण दुख भुंजन्ति ज्ञानहीन
ଭୋମୁନି ଗଣେ ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା ରାମଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ମାନି ଏଣୁ ଯେ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କରେ କୁଶଳ ପ୍ରଶ୍ନ ନ ପଚାରେ ଯାହାଙ୍କ ମତି ଗତି ମାନେ କୁଶଳ କଷଣ ନ ଘେନେ ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ସେ ବିଦୁର ସେ ପୃଥୁ ବାକ୍ୟ ସୁମଧୁର ଶ୍ରବଣେ ତୋଷ ହେଲେ ମୁନି ସାଧୁ ସମ୍ମତ ବାକ୍ୟ ମାନେ ହରସେ କହନ୍ତି ମଧୁର ଶୁଣ ହେ ପୃଥୁ ନୃପବର ସଂସାରେ ସାଧୁ ଲୋକ ଯେହି ତାଙ୍କ ମହିମା ସିନା ଏହି ବିଷୟ ସୁଖ ନ ଘେନନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶ୍ରେୟ ପଚାରନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ଯେ ପଣ୍ଡିତ କୁଶଳ ଏଣୁ ଉତ୍ତମ ପଚାରିଲ ସୁସାଧୁ ଜନଙ୍କ ସଙ୍ଗତ ଉଭୟ ଲୋକ ସେ ବିଦିତ ଏଣୁ ସାଧୁଙ୍କ ସମ୍ଭାଷଣ ସୁପୁଣ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କାରଣ ଅଶେଷ ଜୀବ ହିତ କରେ ଏହା ପଚାରିଲେ ବେଭାରେ ସୁଶାନ୍ତି ଆମ୍ଭ ମନ ହେଲା ତୁମ୍ଭ ଦର୍ଶନେ ଦୁଃଖ ଗଲା ଶୁଣ ସୁମନେ ନୃପବର କହିବା ଏଥି ପ୍ରତିକାର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ସାଧନ ପୁଛିଲ ଅଶେଷ ଜୀବର ଯେ ଭଲ ତ୍ରିବିଧ କୃଷ୍ଣ ଉପାସନ ରଜସାତ୍ୱିକ ତମ ଗୁଣ ତାମସ ଭକ୍ତିର କାରଣ କହିବା ଏବେ ନୃପ ଶୁଣ ସେ କୃଷ୍ଣ ଚରଣ କମଳେ ଯେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବଳେ ତହିଁ ଯାହାର ହୁଏ ଭୀତ ସେହି ନ କପଟ ଭକତ ତାହାର ଅନ୍ତର ମଳିନ କାମ କଷ୍ଟ ଏ ହୋଇ କ୍ଷୀଣ ତାମସ ଭକ୍ତ ବୋଲି ତାରେ ନତରେ ଭବ ସାଗରେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନେ ହୁଏ ରତି ଆତ୍ମାକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଯେ ନିଷ୍ଠା ଶାସ୍ତ୍ର ମାର୍ଗେ କହେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝ ନର ରାଏ ଏଟି ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ହେତୁ ଭବସାଗର ପାର ସେତୁ ଚିତ୍ତ ବିଶୁଦ୍ଧ ଯାର ନାହିଁ ତାର ବୈରାଗ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କାହିଁ ହରିଚରଣେ ସେବାରତି ବୈରାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚଳ ଭକତି ଏଟି କୈବଲ୍ୟ ସୁସାଧନ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝ ତୁ ରାଜନ ବୈରାଗ ହୁଏ ଅସଙ୍ଗ ତହୁଁ ଜନ୍ମଇ ଭକ୍ତି ଅଙ୍ଗ ଏବେନି ଆତ୍ମା ଭେଟ କାହିଁ ତେଣୁ ତା ସଙ୍ଗ ଦେହ ବହି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ଗୁଣ ନିର୍ମଳ ବ୍ୟାପିଛି ଅଶେଷ ସଂସାର ଭକ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ତାକୁ ପାଇ ଏବିନେ ଜୀବ ଭ୍ରମ ଥାଇ ସେ ବ୍ରହ୍ମେରତ ଏ କାଳର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଇ ଯାର ହରିଚରଣେ ଯେବେ ଭାବେ ଅସଙ୍ଗ ଭକ୍ତି ହୁଏ ତେବେ ଯୋଗରେ ନିଷ୍ଠା ଥାଇ ଯାର ପୋଛଇ ଶାସ୍ତ୍ର ମାର୍ଗ ସାର ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ଗଣେ ସେବା କଲେ ସେ ଗତି ଲଭେ ବ୍ରହ୍ମ ତୁଲେ କିୟ ବା ହରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ
ଶୁଣି ଶ୍ରବଣେ କଲେ ଧ୍ୟାନ, ଅସଙ୍ଗ ରତି ହୁଏ ତେବେ, ସାଧି ପାରିଲେ ସାଧ୍ୟ ଯେବେ। ଶୁଣ ରାଜନ କୃଷ୍ଣ ଲଏ, ତ୍ରିବିଧ ପ୍ରକାରେ ଯେ ହୁଏ। ଏ ମାର୍ଗେ ଯେ ସାଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ମାଣେ ହୁଏ ଗତି। ଅର୍ଥବାଞ୍ଛିତ ମନ ଯାର, ତାମସେ ବଞ୍ଚେ ସେ ହୁନର। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଇନ୍ଦ୍ରି ଭାବେ ବଶ, ତାହାକୁ ବୋଲିଟି ରାଜସ। ଏହାକୁ ନ କରିବ ଗୋଷ୍ଠୀ, ତହିଁ ନ ଦେବ ମନ ଦୃଷ୍ଟି। ଏମାନେ ଯେ ବା ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେ ଅର୍ଥ କାମ ହିଁ ବାଛନ୍ତି। ଏଣୁକୁ ସଙ୍ଗ ଭାବ ତେଜି, ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଆତ୍ମଲାଭ ଖୋଜି। ନିସଙ୍ଗ ବିଜନେ ବସଇ, ସେ ତେବେ ଆତ୍ମାକୁ ଭେଟଇ। ଏ ରୂପେ ହୁଏ ବ୍ରହ୍ମେ ରତି, ଶୁଣ ସୁମନେ ହେ ନୃପତି। ଅପରେ ଯେ ସାଧ୍ୟ କହିବା, ଯାହାର ନାହିଁ ଭକ୍ତି ସେବା। ହରିଚରଣେ ଭକ୍ତି ନୋହି, ତାହାର ବ୍ରହ୍ମେ ରତି କାହିଁ। ଯେ ହରି ଗୁଣ ସୁଧା ପାନ, ସେ ବିନେ ବ୍ରହ୍ମେ ନୁହେଁ ଜ୍ଞାନ। ଅହିଂସା ଧର୍ମେ ଯେ ବା ଥାନ୍ତି, ଏ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ସେ ଲଭନ୍ତି। ପରମ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବିଧି, ତପସ୍ୟା ସମଦମାରାଧି। ଆପଣା ହିତ ଅନୁଧ୍ୟାନେ, ନିପୁଣ ହୁଏ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନେ। ସେ ହରି ପରମ ପୁରୁଷ, ଯାହାର ଚରିତ ପୀୟୁଷ। ସେ ସୁଧା ପାନ ଯେବେ କରେ, ସେତେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ବରେ। ଯମ ନିୟମ କାମ ହୀନେ, ଏ ଆଦି ସାଧିବ ନିର୍ଗୁଣେ। ପାପାଦି ଧର୍ମ ବିଧର୍ମରେ, ନିନ୍ଦାସ୍ତବନ ସଜ୍ଜିତରେ। ପରମ ଧର୍ମ ଏ ବିଚାର, ନିର୍ମଳ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତର। ଶୀତୋଷ୍ଣ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସହେ, ସେ ତେବେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ବହେ। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଯାର ନିଷ୍ଠା ବ୍ରତ, ଯେ ବାତା ହୁଏ ଦୃଢ଼ ମତ। ଶ୍ରୀହରି ଭକ୍ତ ଯେ ବା ଜନ, ଏ ସର୍ବ ତାଙ୍କର ଭୂଷଣ। ତେଣୁ ବଢ଼ଇ ତାର ଭକ୍ତି, ସେତେବେ ଲଭଇ ମୁକତି। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟେ ସଦା ସତ, ଅନାତ୍ମା ନିର୍ଗୁଣ ଅନନ୍ତ। ତହିଁ ଯାହାର ରତି ହୁଏ, ସେ ଜୀବ ବଦ୍ଧ ନୁହେଁ ମୋହେ। ସେ ବ୍ରହ୍ମେ ଯାର ନିଷ୍ଠା ରତି, ଯେବେ ତା ହୁଏ ଦୃଢ଼ମତି। ସଦଗୁରୁ ସେବା ଯେ କରେ, ସେତେବେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଧରେ। ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଯୋଗ ବଳେ, ଏ ଜୀବ କୋପ ଦହେ ହେଳେ। ଏ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ହୃଦୟ, ଜୀବର ହୋଇଛି ଆଳୟ। ଜ୍ଞାନ ନଳ ହେଲେ ଜାତ, ତେବେ ସେ ହୁଏ ଭସ୍ମୀଭୂତ। ଏ ଜୀବ କୋପ ଯେବେ ଯାଇ, ତେବେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ପାଇ। ଅନଳ ପ୍ରକାଶିଲେ ଯେହ୍ନେ, ସମିଧ ହୁଏ ଦଗ୍ଧ ମାନେ। ତେସନେ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର, ଜ୍ଞାନ ନ ରହେ ନୃପବର।
ହେମନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଉଦେଜାର ହୁଇ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ପାର। ଉପାଧି ବାସନା ଶେଷ ଜ୍ଞାନ ନଳେ ହୁଏ ଧ୍ୱଂସ। ଉପାଧି ଅନ୍ତେ ନୃପରାଏ ତାର ଗୁଣାଦି ହନ୍ତି ଲଏ। ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ ଅଭିମାନ ଆପଣା କର୍ତ୍ତା ଆଦି ଜ୍ଞାନ। ଜନ୍ମଇ ନିଜ ଭାବେ ରତି ଏ ପରା ପରେ ନହେ ଗତି। ସେ ପୁଣି ଅନ୍ତର ବାହାରେ ଏ ଦୁଃଖ ସୁଖ ନ ବିଚାରେ। ବାହାରେ ନଦୀ ସଇ କିଛି ଘଟାଦି ବସ୍ତୁ ଯେ ବା ଲକ୍ଷୀ। ଏଥକୁ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ଭନୃପ ଦେଖାଇ କହିବା। ଦୁଷ୍ଟ ଦୁଷ୍କର ହୀନ ବୁଦ୍ଧି ଏହାଙ୍କ ହେତୁ ମନ ଶୁଦ୍ଧି। ଯେ ଆତ୍ମା ଏ ମୋହର ପର ଏ ଭେଦ କରେ ଅହଙ୍କାର। ଭେଦ କରନ୍ତା ଯେବେ ମଲା ତାର ଜ୍ଞାନ କ୍ଷୟ ଗଲା। ଶେଷେ ଅଜ୍ଞାନ ସର୍ବ ଏକ ଭନୃପ ବିଚାର ବିବେକ। ଯେ ଶନେ ଶୟନ ସ୍ୱପନେ ମିଥ୍ୟା ବିଳାପ ଦେଖେ ମନେ। ଆପଣେ ହୋଇଥାଇ ରାଜା ସମସ୍ତେ ଦେଖେ ଜନ ପ୍ରଜା। ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ରଥ ଗଜ ସତ୍ୟ ପ୍ରତାପେ ମଣେ ତେଜ। ସେ ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସାନେ ସକଳ ମିଥ୍ୟା କରି ମଣେ। ରାଜ ସମ୍ପଦ ଭୋଗ ଯେତେ ଶୋଚନା ନ କରଇ ଚିତେ। ତକ୍ଷଣେ ଜ୍ଞାନ ଉପୁଜିଲେ ଏ ସର୍ବନାଶ ଯାନ୍ତି ଭଲେ। ଏ ଆତ୍ମା ଦେଖନ୍ତା ପୁରୁଷ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥାଦି ପ୍ରକାଶ। ଏବେ ନିପର ଅହଙ୍କାରେ ଏ ଭେଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଚାରେ। ଯାବତ ଉପାଧି ଅଛଇ ତାବତ ଭେଦ ବୁଦ୍ଧି ଥାଇ। ଉପାଧି ଅନ୍ତେ ସର୍ବନାଶେ ତେବେ ସେ ଆତ୍ମା ପରକାଶେ। ଏ ଆତ୍ମା ପରମ ପୁରୁଷ ଯାହାର ନାହିଁ ଗୁଣ ଦୋଷ। ଉପାଧି ଭେଦ ଭିନ୍ନେ ଦୃଶ୍ୟେ ତା ବିନା ଏକାଗ୍ରେ ପ୍ରକାଶେ। ଯେବେ ଦର୍ପଣ ଜଳାଦିରେ ଆପଣା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଧରେ। ଏବେ ନିଜେ ଶନେ ଦିଶନ୍ତି ଆପଣା ଶରୀର ତିଥି। ଉପାଧି ହେତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତା ଅବଶେଷ ଏକ ଚିହ୍ନ। ଶୁଣ ହେ ପୃଥୁ ମହୀପତି ଅସଙ୍ଗ ବ୍ରହ୍ମେ ହୁଏ ରତି। ଏବେ ମୋକ୍ଷ ମାର୍ଗ ହେତୁ ଭବସାଗର ପାର ସେତୁ। ଶୁଣ ସୋମନେ ହେ ରାଜନ ବିବେକହୀନ ଯେ ବାଜନ। ତାହାର ଆତ୍ମାରତି ନହେ ଯେବେ ହେ ଅହଙ୍କାର ବହେ। ଏ ମୋର ଦାରା ସୁତ ଘର ବୋଲି ବିଷୟ ଅନ୍ଧକାର। ବିଷୟାର ସେ ଇନ୍ଦ୍ରି ରସି ମନକୁ ଆଣନ୍ତି ଆକର୍ଷି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଙ୍ଗେ ମନ ରସେ ନିଜ ଚେତନା ବଳେ ଧ୍ୱଂସେ। ଏଣୁ ବିବେକ ତାର ନହି କୁସଙ୍ଗ ଦୋଷ ମନ ମୋହି। ଯେ ଶନେ କୁଶ ଆଦି ମୂଳ ହ୍ରଦରୁ ଓଟାର ଜଳ।
तेसन देख विषयादि हरई सर्व मन बुद्धि चेतना बले श्रुति रही तार भावे श्रुति काहे जाहार श्रुति हुए नाश ता हृदय ज्ञान अप्रकाश ज्ञान विनाशे आत्मा होत वेदांते कहन्ति पंडित शुण नृपति पुरुषर एथोटी काहे नाही पार विषय सुख भोग लागी होई आत्मा बोधे भोगी जे निज हानि न बुझई तार विवेक गुण काहे अर्थ कामादि धन राय ए सर्व विनाश उपाय जे नर ज्ञान विद्याहीन ता जीव स्थावर समान जाचिते ब्रह्मरति नहे सर्वनाथे भाव हुए एबे हो शुण नृपराण चतुर्वर्गर जे कारण जे धर्म अर्थ काम मोक्ष ए चारि मध्ये श्रेय मोक्ष धर्मादि काम बोली जाहा अनित्य मिथ्या बोली ताहा अनित्य मृत्यु भय पाई एणु ज्ञानी तान भावई तृतीय वर्ग बोली राय दुर्लभ से ही उपाय मृत्युर भय जहि नाही नित्य आनंद रूप बही ए चतुर्वर्ग नुहे तुल्य तुम्भर अर्थ बहु मूल्य जाहार काल भय अछि ताहार सुख नाही अछि आवर ब्रह्मादि पर्यंत ईश्वर माया रे जंत्रित एहांक श्रेष्ठ केबे नुहे तेणु दंडई जंतुराए आपणे अर्जई अनर्थ राजन बुझ एहि मत स्थावर जंगमादि ठारे देह इंद्रिय अहंकारे प्राण बुद्धि रे जंत्रीकृत एहांक हृदय जे व्यक्त जे अध ऊर्ध्वे छन्ति पुरी सर्वव्यापक नरहरि जे कुरुक्षेत्र बोली कही जीवन जाने देह बही ए देह बही अहंकारे जीव परम बुद्धि हरे जीवर प्रभु भगवान प्रमाण करन्ति चेतन भो राजा शुण निश्चेत ही से आत्मा रूपे तु ही मोहि ए आदि चराचर मते आत्मा स्वरूपे सर्वभूते जे आत्माश्रय जगते शोभा से पाउछि सतते माया रे होइण प्रभेद ज्ञान विवेके ताहा छेद माया को आत्मा न स्पर्शे जे सने पवन आकाशे कर्मर मूल ए प्रकृति ताहाकु से नाश करन्ति से आत्मा सर्वठारे मुक्त लिप्त होइण थाई मुक्त से शुद्ध परम पुरुष तारे शरण बेगे पस ताहार पद्म पादे भक्ति करी साधुए निस्तारन्ति
सुगम पथ ए कारण अविघ्ने लभे नारायण कठोर जोगादि साधन सुगम भक्ति हे राजन से आत्मानंद पाइब भक्ति रे भजी वासुदेव ए भव समुद्र पार इंद्रिय वर्ग महाघोर ए जल चरणे जे भेला न करी के मते तरिला अष्टांग जोग जोगी साधी तरंती जोग भेला बांधी से अति दुखे हंती पार नोहिले भ्रम अपार सुगम तरणी उपाय तुम्भंको कही देवाराय गोविंद भय पयर जे भजे भेड़ा मध्य सार से पादे कले क भाव सुखे तरिब भवानव से भक्ति जोगे सुधा पान मुख्य कुपरम कारण एमंते कहिले विदुर से ज्ञाने ब्रह्मांक कुमार पृथु श्रवणे आत्मगति प्रसन्न चरणे सेवंती तुम्भे दयालु जोगी जन सौभाग्य तुम्भ दर्शन जेणु गोविंद कृपा थिला तेणु दर्शन मोर हेला हरि को देखाइबा पाई मोहिते अइल गोसाई मोर संशय जेबा थिला तुम्भ प्रसन्ने दूर हेला मो काम मन रथ जेते संपूर्ण करी देल मते तुम्भंकु कि भावे से बीबी उत्तम द्रव्य किबा देवी जे किछि द्रव्य अछि मोर साधुंक उत्तम व्यवहार सुदया करी साधु जने राज विभूति तो समने समर्पिछन्ति मोर तहि जेणे प्रभु तो मोर नाही कि भावे करिबु सेवन ए देह साधुंक अधीन जेन्हे बालके स्नेह बही तात जननी धन देई समर्पी न करे ग्रहण से सर्व तुम्भरे अर्पण तुम्भ संतोषे शक्य नाही राज सेवक प्राय होई तांको तांबूल नियोजन्ति मध्यरे सेवक बोलांती से अनुसारे मो विचार जे किछि द्रव्य अछि मोर प्राण तनय आदि जेते से राज विभूति सहिते अपरे चतुरंग बल समर्पी अछि मो सकल एणे मो नाही अधिकार देव विदित ए संसार जे विप्र निज धने शांति जीव को कल्याणे पालंती ब्रह्मा सर्जने हुअंत भुंजंती क्षत्रियादि वन ए सर्व जेबे समर्पिबी तेबे मु तोषी न पारिबी निगम बेता प्रभु गाने मते संचिल आत्मज्ञाने एकांते देल आत्मपद
ମୋହର ନାସିଲା ପ୍ରମାଦ। ତୁମ୍ଭେ ଦୟାଳୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର, ଅଧମ ଜନେ ଦୟା କର। ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିଗତେ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଦେଖାଇଲ ମତେ। ଅକାଳ ଭାବ ବିନାଶିଲ, ସଂସାର ବନ୍ଧୁ ନିସ୍ତାରିଲ। ଏମନ୍ତ ମହିମା ତୁମ୍ଭର, ଅଶେଷ ଯିବେ ଦୟାପର। ଏଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ସୁକଲ୍ୟାଣ, ସାଧକ ମୋକ୍ଷର କାରଣ। ଏମନ୍ତେ ସନକାଦି ଜନେ, ସନ୍ତୋଷେ ସେ ପୃଥୁ ବଚନେ। ନୃପଶୀଳତା ପ୍ରଶଂସିଲେ, ତକ୍ଷଣେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନେ ଗଲେ। ସକଳ ଜନ ଦୃଷ୍ଟିଗ୍ରତେ, ସିଦ୍ଧେର ମିଲେ ଇଚ୍ଛା ମତେ। ତଦନ୍ତେ ସେ ପୃଥୁ ରାଜନ, ମହତ ଗୁଣେ ସେ ପ୍ରଧାନ। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଶିକ୍ଷାରେ ରହିଲେ, ସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଆତ୍ମାରେ କରି ଅବସ୍ଥିତି, କାଳରେ କର୍ମାଦି କରନ୍ତି। ଯେ ତତ୍ତ୍ୱ ବଳ ଯଥୋଚିତ, ଏମନ୍ତେ ଅଛଇତାବିତ। ଯେ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କଲେ, ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଦାନେ ପ୍ରତୋଷିଲେ। ନିଜ ପ୍ରଜାଗଣଙ୍କୁ ରାଇ, ଅତି ଆନନ୍ଦେ ଦୟା ବହି। ହେ ପୁତ୍ର ସାବଧାନେ ଶୁଣ, ଯେବେ ପାଇବ ପରିତ୍ରାଣ। ଯେଣେ ଖଣ୍ଡିବ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ, କହିବା ତହିଁର ଉପାୟ। ସକଳ କୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ରୟ କର, ଏ ଘୋର ସଂସାର ନିସ୍ତର। ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ସେବନ୍ତି, ଏ ଭବ ଭୟ ନିସ୍ତାରନ୍ତି। ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଦୃଢ଼େ ଧର, ରାଜସ ଭୟ ପରିହର। ରାଜସ ଧର୍ମ ଧନ ଯେତେ, ପାଇଲୁ ଆମ୍ଭେ ତୋଷ ଚିତେ। ଏମନ୍ତ ମଧୁର ବଚନେ, ପ୍ରଜା ଶିଖାଇ ପ୍ରବୋଧନେ। ଅର୍ପଣ କରି କାମ୍ୟ ଫଳ, ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଲେ ଭୂପାଳ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତି ରୂପର, ଅଧର୍ମ କର୍ମ ମାନଙ୍କର। ଆତ୍ମାକୁ ଏମନ୍ତ ଯେ ମଣି, ଗୃହେ ରହିଲେ ନୃପମଣି। ସମ୍ପଦ ପୁରୀ ପୂରେଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ନଇଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ି ସକଳ ଅହଙ୍କାର, ବିଷୟ ଆଦି ଯେ ବିକାର। କେଉଁ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପ୍ରାୟ ଦେହି। ଏ ରୂପେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଗୋଚର, କର୍ମ ଆଚରନ୍ତି ସଂସାରେ। ତାଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚା ନାମେ ନାରୀ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବତରୀ। ପଞ୍ଚତନୟ ତାଙ୍କ ଠାରେ, ପୃଥୁ ଜନ୍ମାଇଲେ ବେଭାରେ। ବିଜିତ ଅଶୋଧମ୍ରକେଶ, ହର୍ଷକ୍ଷ ଦ୍ରବୀଣ ବୃକେଶ। ଏ ପଞ୍ଚତନୟ ତାଙ୍କର, ନୃପ ସମାନେ ସୁରବୀର। ଏବେ କହିବା ହେ ବିଦୁର, ରାଜାଙ୍କ ଗୁଣ ଏ ପ୍ରଚୁର। ଇନ୍ଦ୍ରାଦି 10 ଦିଗପାଳେ, ଏହାଙ୍କ ସୁଗୁଣ ଭୂପାଳେ। ସେ ନୃପ ଅଙ୍ଗେ ଏକେ ଏକେ, ଏ ଅବୟବ ଆଦି ଯାକେ। ବସିଲେ ସ୍ୱବୃତ୍ତି ଆବୋରି, ଶୁଣ ବିଦୁର ହେତୁ କରି। ଜଗତ ପରି ପାଳିବାରେ, ଯେ ଜନ୍ମ ଲଭିଲେ ସଂସାରେ। ମନ ବଚନ ତୋର ବୃତ୍ତି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତି। ଏଣୁ ରଞ୍ଜିତ ଜନ ପ୍ରଜା, ତେଣୁ ତାହାଙ୍କ ନାମ ରାଜା। ତାତୁଲେ ନାହିଁ ନୃପବର, ତା ପ୍ରତି ସମତୁଲକାର। ସେ ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମାନ, ଯାତେ ଯେ ମହି ଦିଅନ୍ତି ଦାନ। କେହି ନ ପାରେ ତେଜ ଧ୍ୱଂସୀ, ତେଣୁ ସେ ଅଗ୍ନିର ସରଶ୍ମି।
रणे दुर्जय महाराजा तेणु महेन्द्र समतेजा सहिष्णु गुणे से पृथ्वी अभीष्ट दाने स्वर्ग छवि जिमुत प्राय वृष्टि करे प्रजा प्रार्थने काम पुरे पायोधि प्राय से गंभीर सुधीरे कनक बुधर धर्म समाने साक्ष्य करी आश्चर्य हिम बानगिरी कुबेर तुले धनेश्वर रक्षणे जत्ने रत्नाकर गुणे सकल जीवे प्राण तेणु अतुल्य समीरण गगने बल तेज घेनी एणु मरुत सममानी क्रोधरे काल रुद्र सम सुंदरे तांकरी पुकाम प्राकर्मे सम गज इंद्र दयारे से मन नरेन्द्र प्रभुत्व पणे जेने विधि गुरु समाने ब्रह्म साधि हर समने जितेन्द्रिय पालने गुरु विप्र प्रिय विष्णु वैष्णव जन ठारे सेवंती विनय भावरे समय प्रतुल्य केहि नाही सर्जने दीति ब्रह्मा सेहि एतेने लोके तांको जस जेने श्रवणे हरिरस श्रीराम तुले कीर्तिकारी गुण गावंती नर नारी शुण विदुर भाग्यवंत से पृथु कुमार चरित कहि विप्र जगन्नाथ सन्थ चरणे देई चित। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 चतुर्थस्कन्धे पृथुचरिते नाम 22 अध्याय।